तो जय माताजी दोस्तों, स्वागत है तमारू आज एक नवा व्लॉग विडियो में। तो दोस्तों आज आप एक राजस्थान कुलधरा गाम में जी रहा छे, जे रातों रात खाली थी गयु हतुं। केम खाली थी गयु हतुं अने शुं कारणे खाली थी गयु हतुं अने केम गाम लोको गाम छोड़ीने जता रह्या हता तेनी संपूर्ण माहिती आपणे एक विडियो में आपीशुं। तो विडियो में तमे बन्या रहेजो। तो चलो आपणे आगळ जईए। तो जोई लो मित्रों, आपणे हाल छीए जैसलमेर समवाड़ा हाईवे पर छीए। तो जोई लो आपणे आ छे जैसलमेर अने समवाड़ा हाईवे छे। तो दोस्तों अहींयाथी एक हाईवे परथी सिंगल पट्टी पड़े छे। जोई लो हूँ तमने बतावुं विडियो में। तो जोई लो अहींयाथी एक वळाक लईने जोई लो अहींया एक सिंगल पट्टी पड़े छे। ते सीधो ज रस्तो कुलधरा गाममां ज जाय छे। जोई लो अहींया एक बोर्ड पण मारेलुं छे। तो जोई लो आगळ हूँ तमने बतावी दूं। जोई लो अहींया लखेलुं छे कुलधरा अने सामा फोर्ट। तो जोई लो आ रस्तो जाय छे कुलधरा। तो चलो आपणे त्यां जईने जोईए। तो फाइनली दोस्तों आपणे कुलधरा गाम में आवी गया छो अने जोई लो अहींया अमारे बधा मित्रों आवी गया छे। जोई लो बाइक लईने आवी गया छे अने जोई लो अमारे राहुल भाई पाछळ हता ते पण आवी गया छे। तो जोई लो अहींया बोर्ड मारेलुं छे कुलधरा लखेलुं छे। जोई लो अने अहींयाथी 100 मीटर जेटलुं अंदर छे कुलधरा गाम। अने जोई लो अहींया अमारे बधा लोको फोटा पाडे छे अने जोई लो आपणे पण फोटा पाडी दीधा छे અને અંદર જઈને હું તમને બતાવીશ કે તેની કહાની શું છે। તો વિડીયોમાં તમે બન્યા રહેજો। તો ચલો બધા લોકોને ફોટા પાડી દીધા છે તો આપણે અંદર જઈએ। ચલો तो जोई लो मित्रों आपणे आवी गया छो अने बाइक पार्किंग करी दीधा छे। अने जोई लो अहींया टिकिट केटली छे। तो जोई लो पेसेंजरना 30 रुपया छे अने गाड़ी होय के बाइक होय तेना 50 रुपया अने बस होय के मिनी बस तेना 100 रुपया छे। अने जोई लो आ गामनो मेन गेट छे। जोई लो जे कुलधरा गाम छे तेनो मेन गेट आव्यो छे। अहींया लखेलुं छे कुलधरा एक पुरातात्विक स्थल छे। जोई लो कुलधरा एक पुरातात्विक स्थल। तो जोई लो मित्रों आपणे टिकिट लई लीए। जोई लो आपणी जोड़े बाइक छे एटले बाइकना 50 रुपया थशे अने जो माणस एक होय तो माणसना 30 रुपया छे। तो जोई लो तो आपणे 80 रुपया आपीने टिकिट लई लीए। तो जोई लो तो फाइनली दोस्तों आपणे टिकिट लई लीधी छे। जोई लो एक बाइकनी छे अने एक आपणी टिकिट छे। तो जोई लो मित्रों तमे गाड़ी लईने आवो के बाइक लईने आवो तो तमने बाइक के गाड़ी लईने टिकिट लीधा पछी अंदर जवामां एंट्री मळशे। जोई लो तो चलो आपणे हवे आगळ जईने हूँ तमने बधुं बतावुं। तो चलो तो जोई लो मित्रों आपणे जे कुलधरा गाम छे तेनुं आ गोदरुं छे। तो जोई लो अने अहींया आ बांधकाम हमणां नवुं करवामां आव्युं छे अने जे अहींया एक मंदिर छे ते पहेलाना समयनुं छे। जोई लो आ जे मंदिर छे ते पहेलाना समयनुं छे अने जे सरपंच होय गामनो सरपंच ते अहींया बेसता अने नीचे बधी पब्लिक बेसती। तो चलो हूँ तमने आगळ बतावुं। तो चलो अहींयाथी आपणे उपर चढ़ीए अने जोईए के केटला घर खाली पड्या छे
તો વિડીયોમાં તમે બનાવી રહેજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। તો જોઈ લો મિત્રો, અહીંયા ઘણા બધા ઘરો ખાલી પડ્યા છે, આખું ગામ જ ખાલી છે। તો જોઈ લો તમે। તો મિત્રો, આ કુલધરા ગામ એક રોચક અને રહસ્યમય કહાની ધરાવતું ગામ છે અને આ ગામ લગભગ 13મી સદીમાં વસેલું છે અને આ ગામમાં પાળી બ્રાહ્મણો સમાજની વસ્તી રહેતી હતી અને આ ગામ રાજસ્થાનના જેસલમેર નજીક આવેલું છે અને આ ગામની સ્થાપનાની વાત કરીએ તો આ ગામની સ્થાપના લગભગ 1291માં કરવામાં આવી હતી અને આ ગામ અહીંયાથી રાતોરાત ખાલી થઈ ગયું હતું। કેમ ખાલી થઈ ગયું હતું હું તમને બધું જણાવીશ। તો વિડીયોમાં તમે બન્યા રહેજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો કરી દેજો। તો ચલો હું તમને બતાવી દઉં કે આ ગામ કેમ ખાલી કરવામાં આવ્યું હતું। અહીં અંદાજે એક સાથે લગભગ 84 ગામો વસ્યા હતા, તેમાંથી કુલધારાને મેન ગણવામાં આવતું હતું અને કુલધારા ગામમાં પાળી બ્રાહ્મણો રહેતા હતા। અને વાત કરીએ પાળી બ્રાહ્મણો કેમ કહેવામાં આવે છે, રાજસ્થાનમાં પાળી નામનું ગ્રામ હતું, તેમાં બ્રાહ્મણો રહેતા હતા ને તે લોકો પાળી ગામ છોડીને અહીં વસ્યા હતા એટલે પાળી બ્રાહ્મણો કહેવામાં આવે છે। તો જોઈ લો મિત્રો, જે સમયે તે લોકો અહીંયા રહેતા હતા તે લોકોએ અહીંયા એક મંદિર બનાવેલું છે, તેમાં તે કૃષ્ણ ભગવાનની પૂજા કરતા હતા। તો મિત્રો તમે વિડીયોમાં બનાવી રહેજો તો હું તમને મંદિર બતાવું। તો જોઈ લો તમે કે મંદિર કેવું છે અને તે લોકો કઈ રીતે પૂજા કરતા હતા। તો જોઈ લો મિત્રો, આ છે કૃષ્ણ ભગવાનનું મંદિર। તે હાલમાં અહીંયા અંદર મૂર્તિ નથી। તો જોઈ લો મિત્રો, અહીંયા સરકાર દ્વારા જે ફોટા મેળવવામાં આવ્યા છે તે ફોટા છે અંદર। તો વાત કરીએ કે અહીંયા મૂર્તિ કેમ નથી, તો તે લોકો અહીંયાથી ગામ છોડીને ગયા હતા ત્યારે તે લોકો એવું વિચારીને ગયા હતા કે અમે અહીંયાથી ગામ છોડીને જતા રહીએ છીએ તો આપણા ભગવાનને કેમ અહીંયા રાખીએ। તો તે વિચારીને તે લોકો અહીંયાથી ભગવાનની મૂર્તિને પણ સાથે લઈ ગયા હતા। અને જોઈ લો મિત્રો, અહીંયા ઘણા વર્ષોથી ઘર બધા ખાલી પડ્યા છે અને અહીંયા દેશ વિદેશમાંથી પબ્લિક જોવા પણ આવે છે। તો જોઈ લો દોસ્તો, અહીંયા આ ગામ ખાલી કેમ કરવામાં આવ્યું તો હું તમને બતાવી દઉં કે આ ગામ એક જેસલમેરમાં રાજા રહેતો હતો, સલીમસિંહ નામનો રાજા રહેતો હતો અને તે રાજા અહીંયા એક બ્રાહ્મણની દીકરી સાથે લગ્ન કરવા માગતો હતો। એટલે કે અહીંયા જે ગામનો સરપંચ હતો તેમની દીકરી સાથે લગ્ન કરવા માગતો હતો અને જે ગામનો સરપંચ હતો તેમને ના પાડી હતી। એટલા માટે રાજાએ કહ્યું હતું કે તું તારી દીકરીને મારી સાથે નહીં લગ્ન કરે તો હું જબરજસ્તી તેને લઈ જઈશ। તો તેના માટે ગામના મુખીએ રાજાને કહ્યું કે મને થોડો ટાઈમ આપો, હું તમને વિચારીને કહીશ। તો ગામના મુખીએ રાતોરાત આખું ગામ ભેળું કર્યું અને ગામ લોકોને વાત કરી કે આવી રીતે છે અને રાજા મારી દીકરી સાથે લગ્ન કરવા માગે છે। તો ગામ લોકોએ ભેળા થઈને નિર્ણય લીધો કે આપણી દીકરીને તેની સાથે પરણાવશું તો આપણી જે ઇજ્જત રહેશે નહીં, કેમ કે તે રાજા અલગ સમાજનો હતો અને આ બ્રાહ્મણ હતા। અહીં ગામમાં બ્રાહ્મણો સિવાય બીજી સમાજના લોકો રહેતા નહોતા, એટલા માટે ગામ લોકોએ વિચારીને નક્કી કર્યું કે આપણે અહીંથી જતા રહીએ। તો તેના કારણે કુલધારા ગામના બધા લોકો અહીંથી ગામ છોડીને જતા રહ્યા હતા અને આજ દાડા સુધી ખબર નથી પડી કે તે લોકો અહીંથી ક્યાં ગયા છે। અને દોસ્તો વાત કરીએ કે અહીંયા કોઈ રાતે રોકાતું નથી, દિવસે જ લોકો આવે છે જોવા માટે અને રાતે લોકો રોકાવાની અહીંયા પરમિશન પણ નથી મળતી। અને વાત કરીએ કે અહીંયા આ ઘરમાં જ 2 માણસોએ કેમેરા લગાવ્યા હતા, તે પણ વિસ્ફોટ થયા હતા। તો જોઈ લો, અહીંયા રાતના કેમેરા પણ લગાવેલા છે, તે પણ નિષ્ફળ થયા છે। અને અહીંયા ઘણા વૈજ્ઞાનિકોએ પણ રિસર્ચ કર્યું છે અને અહીંયા ઘણા લોકો દિવસે જ આવે છે, રાતે તો આવવાનું વિચારતા જ નહીં, કેમ કે અહીંયા દિવસે જ એકલા જ જો ફરીએ તો આપણને ડર લાગે એવી જગ્યાઓ છે। તો જોઈ લો, અહીંયા આખો આ પહેલાંના સમયના જ ઘર છે જે તેઓ લોકો અહીંયા રહેતા હતા। અને જોઈ લો મિત્રો, અહીંયાથી ઉપર જવા માટે સીડીંગો પણ બનાવેલી છે। જોઈ લો, આ પહેલાંના સમયની જ સીડીંગો બનાવેલી છે। જોઈ લો, અહીંયા ઢાબાવાળા પણ ઘર હતા અને જોઈ લો મિત્રો, અહીંયા ઢાબાવાળા ઘર 1-2 જ જોવા મળશે અને બીજા બાકીના ઘર નોર્મલ જ છે। તો જોઈ લો મિત્રો, આ જે ઘર ઢાબાવાળું છે તે મેન મુખીનું હતું અને બીજા અહીંયા નોર્મલ જે વસ્તી રહેતી તેના ઘર છે। જોઈ લો, આ જે ઘર છે એ બધા નોર્મલ વસ્તીના ઘર છે અને અહીંયા જે ઢાબાવાળું છે તે મુખીનું ઘર છે, જે આપણા ગામમાં સરપંચ હોય તેવી રીતના તે પહેલાંના સમયમાં મુખી તે હતા તેમનું ઘર છે અહીંયા। અને જોઈ લો, બીજા બધા ગરીબોના ઘર છે અને આ છે કૃષ્ણ ભગવાનનું મંદિર છે જે પહેલાંના સમયનું છે। અને દોસ્તો, આ ગામ ઉપર એક પિક્ચર પણ બનાવવામાં આવેલું છે, જે પિક્ચરનું નામ છે કાલુ પિક્ચર બનાવવામાં આવેલું છે, તે હિન્દી પિક્ચર છે। અને એક પિક્ચર બનાવવામાં નહીં આવ્યું પણ અહીંયા ઘણા બધા પિક્ચરો શૂટિંગ થઈ ચૂક્યા છે। અહીંયા ઘણા બધા હિન્દી પિક્ચરોના શૂટિંગ પણ થયેલા છે આ ગામમાં જ। અને દોસ્તો, આ ગામમાંથી જ્યારે વસ્તી અહીંયા ગામ છોડીને નીકળી ત્યારે ગામ લોકો અહીંયા શ્રાપ આલીને ગયા હતા કે જે પણ આ ગામમાં ફરીથી વસવાનો પ્રયાસ કરશે
તો તે અહીંયા ટકી શકશે નહીં. તો તેઓએ એવું વિચારીને શ્રાપ આપ્યો હતો કે અમે અહીંયા શાંતિથી નહીં રહી શક્યા તો બીજા પણ અહીંયા આવીને કેમ રહે, તે માટે તેઓ શ્રાપ આલીને ગયા હતા. તે લોકોએ શ્રાપ આલ્યો ત્યારથી માંડીને આજ સુધી કોઈ અહીંયા વસ્તી રહી નથી. અને અમુક લોકોએ અહીંયા રહેવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો પણ તેઓને નુકસાન બહુ થતું. જે લોકો અહીંયા રહેવા આવે તેને નુકસાન જ થાય, કોઈ ફાયદો થતો નહોતો. તે માટે અહીંયા કોઈ રહી શકતું નથી. અને જ્યારે પણ અહીંથી ગામ લોકો જ્યારે ગામ છોડીને ગયા ત્યારબાદ આજુબાજુની વસ્તી અહીંયાથી પથ્થર લઈને બીજી જગ્યાએ ઘર બનાવતી હતી. પણ જે અહીંથી પથ્થર લઈને ઘર જે બનાવતી હતી તે ઘરમાં પણ શાંતિથી લોકો રહી શકતા નહોતા. તે માટે અહીંથી કોઈ પથ્થર પણ લઈ જતું નથી. અને હાલ તમે જોઈ લો કે અહીંયા પથ્થર એમના એમ જ પડ્યા છે, કોઈ પથ્થરને પણ અડતું નથી. અને તમે જે રસ્તો જોઈ રહ્યા છો તે હમણાં બ્લોક નાખવામાં આવ્યો છે. પહેલાં રસ્તો બ્લોક વગરનો જ હતો. અને જોઈ લો અહીંયા સુમસામ જ જગ્યા છે, તમે એકલા તો અહીંયા ફરી જ ના શકો. જોઈ લો તમે જ્યાં જાઓ ત્યાં સુમસામ જ દેખાશે. અને અહીંયા તમને દિવસમાં ડર લાગે તેવી જગ્યા છે. અને અહીંયાના લોકો, અમુક લોકોનું તો એવું કહ્યું છે કે અહીંયા રાતના ભૂતો પણ આવે છે. અને અમુક લોકો તો એવું પણ કહે છે કે અહીંયા અલગ અલગ ભૂતોના અવાજ રાતના સંભળાય તેવું લાગે છે. અને જોઈ લો મિત્રો અહીંયા ઘણા વૈજ્ઞાનિકોએ રાતના આવીને રિસર્ચ કરેલું છે. અહીંયા કેમેરાઓ ગોઠવેલા છે પણ કેમેરાઓ અહીંયા વિસ્ફોટ થઈ ગયેલા છે. જોઈ લો મિત્રો આ છે કચરાપેટી. અહીંયા હમણાં જ બનાવેલી છે, નવી કચરાપેટી, પહેલાંની નથી. જોઈ લો કેમ કે અહીંયા પબ્લિક બધી જોવા માટે આવે છે એટલા માટે કચરો આડેધડ ફેંકે નહીં તે માટે કચરાપેટીઓ બનાવેલી છે. અને જોઈ લો મિત્રો રસ્તો સુમસામ જ પડ્યો છે. અહીંયા બધા રસ્તા સુમસામ જ છે. અને જોઈ લો મિત્રો આ જે ઘર છે તે ગરીબ પરિવારો હોય તેઓના ઘર છે. જોઈ લો અહીંયા પથ્થર એકલા જ દેખાશે તમને, કેમ કે અહીંયા ઘણા બધા વર્ષો થઈ ગયા છે તે માટે અહીંયા પથ્થર એકલા જ દેખાવા મળે છે. તો મિત્રો તમને ગામ વિશે અમે માહિતી આપી દીધી છે અને હવે આપણે જઈએ છીએ આગળ અને જોઈએ છીએ કે આગળ કેવું છે. તો ચલો. તો જોઈ લો મિત્રો અહીંયા ગામને ચારેકોર જાળી મારી દીધેલી છે. તમને વિડીયોમાં દેખાતી છે કે આગળ જાળી મારેલી છે. અહીંયા આગળ નહીં પણ કોરેમોરે જાળી મારેલી છે, કેમ કે અંદર કોઈ આવી શકે ના તે માટે જાળી મારેલી છે. અને જોઈ લો મિત્રો હવે આપણે અહીંથી જઈએ છીએ વાવ જોવા. તો અહીંયા એક વાવ પણ આવેલી છે. તો મિત્રો અહીં બધી જે પબ્લિક રહેતી હતી તે પીવા માટે પાણી અને નાહવા ધોવા માટે પાણી વાવમાંથી લાવતી હતી. તે વાવ આપણે જોવા માટે જઈ રહ્યા છીએ. તો વિડીયોમાં બન્યા રહેજો તો તમને ખબર પડશે કે વાવ કેવી છે. તો અમારી સાથે જોડાયા રહેજો તો અમે તમને વાવ બતાવીએ છીએ. તો ચલો વાવ જોવા માટે આપણે આગળ જઈએ. તો ચલો. તો જોઈ લો મિત્રો અહીંયા લખેલું છે બાવડી. તો રાજસ્થાનની ભાષામાં બાવડી તેને કહેવાય. તો જોઈ લો અહીંયા મસ્ત ચિત્ર પણ બનાવેલા છે. જોઈ લો કોતરાનું કામ કરેલું છે. તો જોઈ લો આપણે ગુજરાતી ભાષામાં વાવ કહીએ અને રાજસ્થાની ભાષામાં બાવડી કહેતા. તો જોઈ લો મિત્રો આ છે તે વાવ છે. જોઈ લો અહીંયાથી બધા લોકો, ગામના લોકો અહીંયાથી પાણી લઈ જતા. જોઈ લો તો હું તમને બતાવી દઉં કે કેટલી ઊંડી વાવ છે. તો જોઈ લો તો વિડીયોમાં તમે બન્યા રહો તો હું તમને બતાવી દઉં. તો જોઈ લો અહીંયા ગામના લોકો પાણી ભરવા આવતા. જ્યારે જે મુખીની દીકરી હતી તે અહીંયા પાણી ભરવા આવી હતી અને તેને પાણી ભરતા જ્યારે રાજા જોઈ ગયો હતો, જે સલીમસિંહ નામનો રાજા હતો તે અહીં મુખીની દીકરી પાણી ભરવા આવી ત્યારે તેને જોઈ ગયો હતો. ત્યારથી તેને વિચારી લીધું હતું રાજાએ કે આપણે તે દીકરી સાથે લગ્ન કરવા છે. તો તે રાજાના કારણે અહીંથી ગામ લોકો આખું ગામ છોડીને જતા રહ્યા. તો ચલો હું તમને અંદર ઉતરીને વાવ બતાવી દઉં. તો ચલો. તો જોઈ લો મિત્રો આટલી ઊંડાણવાળી વાવ છે. જોઈ લો મિત્રો પહેલાંના સમયમાં વાવમાંથી જ પાણી કાઢતા, કેમ કે પહેલાંના સમયમાં બોર કે કૂવા હતા નહીં, વાવમાંથી જ પાણી કાઢવાનું હતું. તો ચલો હવે આપણે બહાર જઈએ.
તો જોઈ લો મિત્રો, તમારે બાઇક લઈને આ કુલધારા ગામમાં ફરવું છે તો ફરવા મળશે. જોઈ લો, આપણે આખા ગામમાં બાઇક લઈને જ ફર્યા છીએ. અને જોઈ લો મિત્રો, ગામમાં અંદર એન્ટર થવા માટે એક ગેટ જ છે. જોઈ લો, જે સામે દેખાય તે ગેટ જ છે, બાકી અંદર જવા માટે કોઈ ગેટ જ નહીં. જોઈ લો, અહીંથી આપણે અંદર ગયા હતા અને હવે બહાર પણ આ ગેટેથી જ જવાનું છે. તો જોઈ લો, હવે આપણે બહાર નીકળી ગયા છો. તો વિડીયો ગમે હોય તો લાઈક કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. અને અમારો બ્લોગ કેવો લાગ્યો તે અમને કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો. તો ચલો, હવે ફરી મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં.